കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല മധുരമായ ഓർമ്മകളാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഈ വേദനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ. Your Lordship, Jose, Archbishop of Kottayam, Reverend Father Jose Nedangat, the parish priest of this holy parish, Reverend Fathers, Sisters, relatives of Reverend Father K.J. Thomas, my dear friends, faithful who have come here to participate on this day. My first association with this family is through Father Kuriakos. I was altar boy to him for many years, from 1976 onwards. And then in 1984, I met Sister Jacqueline. I was working with her in Karaikal. And then in 1990, I joined St. Peter's Pontifical Seminary as a staff member. 2 years after K.J. Thomas joined the staff of St. Peter's Pontifical Seminary. From that time onwards, 23 years, he was to me an elder brother, one who encouraged me so much, an exemplary friend, a constant support, a guide, and someone who is very much responsible for what I am today. I would have broken down but for K.J. Thomas. To me personally, he was so much. We worked together for 23 years, eating, sharing, exchanging experiences, encouraging one another. That's it. I never thought that I will come to this place for his funeral. So many times I was spoken so high of him in front of all my students. I am telling you sincerely, even cardinals did not get so much of applause when I welcomed for K.J. Thomas on the stage, because every student loved him very sincerely, very sincerely. Last Tuesday in the Holy Week evening, I went to his room at 5 o'clock. I was talking with him for 40 minutes. And then I told him I am going to Pondicherry for Holy Week ministry. He wished me all the best after talking together for 40 minutes Tuesday evening. And then Sunday night I took the bus from Pondicherry to come back to the seminary. I came to my room at 6 o'clock. I was in the other building. I was tired, I slept till 8:15. Suddenly I was woken up by a phone call by the Archbishop of Pondicherry. Are you safe? Do you know what happened to K.J. Thomas? He asked me from Pondicherry. I am in the seminary only. Rush to his room. What happened? You go and see. I never thought I will not see my friend, my brother K.J. Thomas again. What a person he is. Not because he is dead I am praising, my dear brothers and sisters. I told in Bangalore and again in Ooty, I was in so many rectors and no rector was loved so much by all the seminarians as Father K.J. Thomas. I tell you today, if the students had been there, they would have given their life to save him. Such was their love for Father K.J. Thomas. The people came when the students were not there. A man of great faith. That's what made him to go as a missionary to Ooty. A man who was having tremendous faith. That's why when Bishop called him to go to the seminary, he came to St. Peter's. He loved the church. He loved Jesus Christ. He never challenged the superiors. Very loyal to them, committed to them. God will take care of us. That was his policy. A man of hard work, commitment. You send an email to him, you can be sure within 1 hour you will get a reply from him.
not postponing the work, committed, working like a good steward. He died. He shed his blood. He died a martyr. That was Father K.J. Thomas. A great doctor, but a man of great humility. When there was no deacon, he will take the role of the deacon. He will not think, I am the rector of the seminary, I will not do this work. No. So humble, so compassionate. I remember whenever some brothers lost their parents, how he used to identify himself with them and then console them. Today, KJ, you are not there. He used to scold me for appreciating him. Now you are not there for the KJ. പ്രിയപ്പെട്ട ബിഷപ്പ്, അതിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിചാരിച്ച സഹ ഗുരുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഒരച്ഛൻ മരിച്ചു, ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷിച്ച് ഏറെക്കുറെ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എന്നോട് അറിയിച്ചവർ ഇത് റെക്ടർ തോമാച്ചനാണ്. തോമാച്ചനും ഞാനുമായിട്ട് 14 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അച്ഛനായതിനു ശേഷം തോമാച്ചൻ സെമിനാരിയിലായി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 7 വർഷം ലീവിന് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ 1 മാസം വീട്ടിലും 1 മാസം എൻ്റെ അടുത്തും, ആ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ കുര്യാക്കോസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ലീവ് കാലത്തെ അധിക സമയവും എൻ്റെ കൂടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ആ സമയത്തെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള കൺവിക്ഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ആ എളിയ ജീവിതം, തമാശകൾ. ഞാൻ ഒന്നിച്ച് വേട്ടയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തുള്ള തമാശകൾ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹം ഊട്ടിക്ക് വന്ന് ശരീരവുമായി ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഇത്ര ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും മറ്റു വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത എന്താ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദി നമ്മുടെ ബഹുമാനായ വികാരിയച്ഛൻ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസ് നെടുങ്കാട്ടിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പംകുളങ്ങര അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ടോമി അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് പാത്താനത്ത്, ബഹുമാനായ വൈദികരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പഴയപള്ളിയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂട്ടുകയും. ഏറെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴയപള്ളി അച്ഛൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ അച്ഛനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരും ബന്ധമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അച്ഛൻ്റെ വേർപാട് ഏറെ വേദനയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷമാണ് പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രയോ നല്ല ഒരു വൈദികനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴയപള്ളി അച്ഛൻ എന്ന് അച്ഛനുമായി ഒരുമിച്ച് സേവനം ചെയ്തവരും അച്ഛൻ്റെ സേവന പദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെയും ഒക്കെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. മുഴുവൻ ആളുകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛൻ്റെ വേർപാട് ഏറെ വേദനാജനകമാണ്, തീരാ ദുഃഖമാണ്, തീരാ നഷ്ടമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആ വിധത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒപ്പം ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ അച്ഛൻ പപ്പംകുളങ്ങര അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
ഇവിടെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാനും ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുവാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നേതൃത്വവും കോട്ടയം രൂപതയുടെ അഭിമന്യനായ പിതാവ് മൂലക്കാട്ടി പിതാവും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ പ്രിയങ്കരനായ പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവ് ഈ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നെടുങ്ങാട്ടിൽ അച്ഛൻ എത്രയോ നല്ലൊരു വൈദികനാണ് എന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ അച്ഛന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സാധിക്കും. നന്മ ചെയ്ത് കടന്നുപോയ പഴയപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ ആർക്കും വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് നിലനിർത്തണം. ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളോടൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അച്ഛന്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രൂപതയും കുടുംബത്താരും പള്ളിയും ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ ഒരു സ്മരണ ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴയപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കരുതുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴയപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ വേർപാടിൽ വേദനയിലാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ നല്ലവരായ നീതിമാനായ ബഹുമാനായ പഴയപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛന് നല്ലവനായ ദൈവം തന്റെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന നല്ലവനായ ദൈവം നൽകുന്ന നിത്യസമായ സമ്മാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴയപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഒപ്പം ഈ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് മരണം നടന്നിട്ട് 4 ദിവസമായി. പക്ഷേ ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, ആരാണ് കുറ്റവാളികൾ, ഇവരിവരെയും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ തന്നെ അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അഭിമന്യ പിതാവേ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വൈദികരും ശ്രീ ജോസ്മാൻ ഉണ്ടാക്കി സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളും, ആദ്യമായി എൻ്റെ ഈ അവസരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരപ്പരയിലച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെയല്ലാത്ത കൊച്ചുവരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരപ്പരയിലേക്ക് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഏതാണ്ട് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഒരു മനസ്സും 2 ശരീരവുമായിട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ഞാൻ. വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്ന, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സെമിനാരി പോലെയുള്ള മേജർ സെമിനാരിയുടെയും മറ്റും സാരഥ്യം വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞത്. ഈ ലോകയാത്രയിലെ കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തോമസ് അച്ഛനായി മാറ്റുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരോടും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ചിട്ടയോടെ തോമസ് അച്ഛൻ്റെ നാട്ടിലെ ചടങ്ങുകൾ ക്രമീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ ജോസ് അച്ഛനോടും ഇടവക കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി നന്ദി നേരുന്നു. തോമസ് അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്തിന് കാണിക്കുവാനും ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താനും സഹായിച്ച എല്ലാ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചാച്ചൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതനായ എന്നെ വിളിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, തോമസ് അച്ഛൻ ഈശോയെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു, ഈശോയെ പോലെ സഹിച്ചു, ഈശോയെ പോലെ മരിച്ചു എന്ന്. തോമസ് അച്ഛനെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന അറിയാവുന്ന തലത്തിൽ അവസാനം തോമസ് അച്ഛൻ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഘാതകരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് തോമസ് അച്ഛന് വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അച്ഛൻ്റെ ഘാതകരോട് ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ. For those who don't understand Malayalam, I want to express our sincere thanks to everyone at St. Peter's Pontifical Seminary, the President, Father Raipa, and all the staff there,
Archbishop of Bangalore and priests and religious and all the lay people in Bangalore for all the affection they have given to our beloved Thomas Achan. A sincere thanks to Bishop Amalraj and all and the Ooty Diocesan family who were very close to our uncle's heart. A sincere thanks to our Archbishop Mar Matthew Mulakad and our Bishop, our Vachpidav Mar Joseph Pandacheri and everybody for their assistance and guidance in organizing these events in an orderly manner. അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ച ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം